Okay, last time we were just with the ER diagram. As the ER diagram, we were just supposed to have ER diagram, but due to some technical difficulties, we were leaving the class in the middle. है ना? रामसी सुन्नेको छ आज? So, Okay, and we had discussed that entity relationships. There are different main three components. They are entity name, attribute name, and the attribute and the relation. Generally, the entity name or entity represents the person, place, object, event, or concept which data is to be about which data is to be maintained. An attribute is the property or the characteristic of an entity. For example, car is the entity, then color of the car, brand of the car, and other such as its speed limit, its capacity, its fuel type. They can be the attribute for the entity. And again, the entity between there exists a relation between the entity. मेरो मात्रै साउन्ड सारा कि सबैको भयो? हजुर, yes please. साउन्ड ठुलो बनाउने अप्सन पनि साउन्ड हुन्छ मेरो ब्रो। मात्रै सानो आयो। सर तपाईँकोमा हल्का ल्याग, तपाईँकोमा सानो भएको भए मेरोबाट होला। हेलो, मेरोमा त नर्मलै आइरहेछ तपाईँको साउन्ड, बरु कति बेला क्याचा अड्के जस्तो चाहिँ भइरहेछ, तर साउन्ड चाहिँ नर्मल छ। ओके, क्लियर आइरहेछ है? Shall I continue? Hello? Hello, हुन्छ सर भन्नु न, सुनिरहेको। Okay. Then another is the relation. It's generally a verb phrase and association between the instance of one or more entity types. Right? Suppose a car may belongs to a blue car is a instance of entity car. Belongs to the student Jack. Student entity by Jack. It's an instance of a student. Essentially, it's a relate to the answer. Using these things, we are going to make a ER diagram. Right? Then actually, other detail what is entity? It's a real world thing, either living or non-living, that is easily recognizable and non-recognizable. It is anything in the enterprises that is to be present in our database. My example of entities are say person, employee, student, patient, place, store, building, object, machine, product, car, event, sales, registration, renewal, concept, account, course, anything. And generally, entity set entity set is a group of similar kind of entities. It may contain entities with attributes sharing similar values. Entities are represented by properties, which are also called attributes. Attributes property भने पनि attribute भने पनि त्यसको चाहिँ
It is the elaboration of entity's description. All attributes have their separate values. For example, a student entity may have a name, age, and a class as their attribute. Okay. Another terms we'll be learning about this is the relation. Relationship is हामीले भनिसकेका छौँ is nothing but association among the two entities है हामीले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ verb phrases ले गर्छ भन्दा चाहिँ we have been just declaring it and example of some of the relations you are attending this lecture. A student attends a lecture and a lecturer is giving a lecture. Lecturer is a person and lecture अर्को भनेको चाहिँ subject and the verb is giving. That is the entity. And there comes a entity of two types. One is the strong entity set and another is the weak entity set. Generally, a entity set, strong entity set always have a primary key and it is independent of others' existence. Whereas weak entity is a type of entity which does not have its key attribute and is dependent upon others. For example, त्यसमा हेर्छौ भने ATM is a independent strong entity. यो चाहिँ exist गर्छ ATM ID address type but transaction ATM भएन भने does transaction happen हुँदैन नि त हैन त्यही भएर यो transaction भन्ने कुरा चाहिँ it's a weak entity in this case. It may exist or not. यो चाहिँ entry भकै हुन्छ. ट्रान्जेक्सन चाहिँ कतिखेर हुन्छ त जब कस्टमरले चाहिँ क्याश विथड्र गर्छ अथवा केही गर्छ त्यति बेला मात्रै इट ह्यापन्स. सो इट इज द विक एन्टिटी सेट. स्टुडेन्ट हुन सक्छ अर्को चाहिँ एडमिसन भन्ने हुन सक्छ. एडमिसन इज अल्सो अ विक एन्टिटी सेट एन्ड द विक एन्टिटी सेट इज डिनोटेड बाइ अ डबल है डबल लाइन हुन्छ. यसको डबल रेक्टेंगलको डबल लाइनले चाहिँ सर्कल गरेको हुन्छ यसलाई चाहिँ. And let's go a bit detail on the attributes. अब attribute भने के हो भने इट्स अ सिंगल भ्याल्युड property of each item अघि हामीले भन्न सक्यौ हैन. अब there are different types of attributes. One is the simple attribute. What is simple attribute? Simple attribute, it can't be divided any further. For example, a student's contact number, it is also called a atomic value. Another is called the composite attribute. It is possible to break down the composite attribute. For example, a name of the employee can be further divided into first name, middle name, and last name. Okay. At this time, this type of attribute is said to be a composite attribute. Another type is सर एक्जाम्पल दिनु न कम्पोजिट र सिम्पल के हो बुझेन.
कम्पोजिट भनेको चाहिँ सपोज तिमीहरूको इम्प्लोइ नेम छ, इम्प्लोइ नेम भनेको के हुनसक्छ भने रामबहादुर थापा भयो। अब यसलाई चाहिँ फर्दर तिमीहरूले चाहिँ भोलि आफ्नो युजको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यु क्यान मेक फर्स्ट नेम, मिडल नेम एन्ड लास्ट नेम भनेर फर्दर डिभाइड गर्न सक्छौ नि त। यो एट्रिब्युटलाई सब एट्रिब्युटमा अझै पनि हैन। दिस टाइप अफ एट्रिब्युट इज कल्ड द कम्पोजिट एट्रिब्युट है। एन्ड डेराइभ एट्रिब्युट, this type of attribute does not include in the physical database. यसलाई फिजिकल डेटाबेसमा इन्क्लुड हुँदैन, but it is taken from the simple एट्रिब्युटहरुबाटै क्याल्कुलेट गरेर त्यसको भ्यालु निकालिन्छ। सपोज तिम्रो एज कति भयो भने चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ तिम्रो एज इन्ट्री गरेर राखिदैन। What you are recording the date of birth हैन। अब डेट अफ बर्थ भइसकेपछि चाहिँ एज क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। Okay, then that age is the derived attribute. That is directly not taken. कहिले कहिले के हुन सक्छ भने हामी डेटाहरु राख्दाखेरि चाहिँ we are going to जस्तो एउटा ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जेनरली के राख्छौं भन्छौं भने एउटा सेल कुनै सामान सेल गर्यो भने त्यसको प्रोडक्ट आइडी, त्यसको सेल रेट र त्यसको क्वान्टिटी मात्रै स्टोर गर्छौं। We will not store the total of item because भोलि गएर अपडेट गर्न पर्यो भने चाहिँ दुईटा कोलमको ठाउँमा तीनटा कोलम अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज क्वान्टिटी 1 रहेछ भने फेरि यतातिर टोटल पनि अपडेट गर्न पर्यो। सो you will be making that total as a derived attribute. ठीक छ। Then another one is the multi-value attribute. Multi-valued attribute भनेको चाहिँ suppose you can have a more than one properties. तिमीहरुसित चाहिँ एकजना मान्छे छ, but you need to have more than one email ID, email address or mobile number. त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एट्रिब्युटहरुलाई चाहिँ कसरी डिनोट गर्छौं त भन्दाखेरि मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट भनेर डिनोट गर्ने गर्दछौं। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भने मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटलाई चाहिँ जेनरली सर्कलमा चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युटहरु लेख्छौं, त्यसलाई चाहिँ डबल सर्कलमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। And after that we come here with the relationship. Relationship is generally cardinality पनि भनिन्छ यसलाई। रिलेशनशिप आर देयर सुरुमा यसलाई चाहिँ यस्तो सिंगल डबल कोटले गरे भने म्यान्डेटरी 1 गरिन्छ एन्ड यसरी गर्यो भने चाहिँ यो सिम्बलले चाहिँ म्यान्डेटरी। अब यसमा यो सर्कल टाइपको इलिप्स टाइपको ड्याश आयो भने चाहिँ इट्स अप्सनल 1 एन्ड another यसरी आयो भने चाहिँ इट्स अप्सनल म्यान्डेटरी। And there are different types of attributes that can have different relation from one entity to another entity. The first one is the one-to-one relationship. One-to-one relationship कतिखेर हुन्छ? When there is a relationship between one primary key to another primary key, then it is said to be a one-to-one relationship.
That is, sometime कहिले कहिले चाहिँ कुनै टेबलको एक्सटेन्सन चाहियो भने सपोज यु आर स्टोरिङ द स्टुडेन्ट आइडी नेम एड्रेस है अब यो सफ्टवेयर बनिसक्यो देन अगेन यु निड टु एक्सटेन्ड सम अफ द डेटाज इमेल आइडी उसको डेट अफ बर्थहरू चाहिँ राख्नु पर्यो भने त्यही टेबलमा चाहिँ त्यही डेटाबेसको त्यही टेबललाई चाहिँ इनलार्ज गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेसनले गाह्रो हुनसक्छ एट द्याट टाइम तिमीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छौ त स्टुडेन्ट आइडी अर्को टेबल पनि स्टुडेन्ट आइडी राखेर चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ यु क्यान ह्याभ वान टु वान रिलेसनसिप इन द टेबल अर्को एक्जाम्पल के हुनसक्छ भने एउटा स्टुडेन्टले एउटा मात्र कोर्स लिन पाउँछ द रिलेसनसिप बिट्विन द student and the course is 1-to-1. If he can take more, then it will be one-to-many. And what is one-to-many? One-to-many relationship exists when there is class and will have a multiple students. Just like तिमीहरुको section P1 भित्र 49 students छ भने then the relationship between the class and the student is one to many किनकि क्लासको क्लास आइडी चाहिँ सबै स्टुडेन्टको फरेन की हुन्छ at that case. So it is called a one to many and sometime यसलाई रिभर्स गरेर हेर्यो भने we can say that the relation is many to one also. अब चाहिँ स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने स्टुडेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु क्लास के हो त देन इज many to one. It's many to one. After that, if you go on to the number of students can be associated with number of faculty member. Number of students can associate with number of faculty members. Then at that case, the relation is said to be many to many. Okay. And this exists. These four relations generally exist. For example, अब हामी चाहिँ अर्कै कोर्सलाई चाहिँ एउटा नर्मल let's have this. We need to have entity. Other entities. The entities are student, course, and professor. Then second step what we do is identification. Your first identification we have identification
is माइक अफ रहा सर members सर केही पनि बुझेको छैन सर माइक पुरै ल्याग भएर चलेको छ सर hello please let me know सर केही बुझेकै छैन अड्की आइरहेछ एकछिन त्यसो भयो एकछिन पक्रिँदा सर जानु भएको खोइ एकछिन भने हैन सरले एकछिनमा आउँछ रे हेलो हेलो यस सर अहिले कस्तो आइरहेछ मेरा त्यसै अड्केर आयो हल्का अड्किरहेको छ छैन सर त्यस्तो अड्क्या मेरोमा चाहिँ ओके लेट्स कन्टिन्यू एकचोटि तिमीले यो पछि अडियो पनि हेर कस्तो आउँदो रहेछ नत्र भने त्यही अनुसार फेरि युज गरौँ है लेट्स कन्टिन्यू विथ दिस ओके we have been defining the relation identification relation identification गरिसकेपछि now the third phase of our is the cardinality definition. For the problem statement, we know that suppose a student can be assigned multiple courses and a professor can deliver only one courses. हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हुन सक्ला भन्दाखेरि
These are the conditions. Then how can we do this is student can assign multiple courses or multiple courses can have many students. And course or relation को course र student को relation भनेको के भयो त is many to many. And course or professor को relation भनेको के भयो त it is 1 to 1. एउटा course professor can only deliver one course. यसरी हामीले यसको कार्डिनलिटी पनि डिफाइन गर्यौं. अब कार्डिनलिटी डिफाइन गरिसकेपछि and the rest of the things what we need to do is identify the attributes. Hello sir, screen share गरिरहनु भयो छ? Screen share भएको छैन, एकछिन है. Okay, let me go again. Our third phase of cardinality. Cardinality define गर्दाखेरि चाहिँ के हो त relationship define गर्दाखेरि we have the conditions. A student can have be assigned multiple courses. A professor can deliver only one course. So we have defined the cardinality as this: many to many and one to one. Now again, another part of our work is identifying the attributes. Our attributes are के हुन सक्छ त? स्टुडेन्ट को स्टुडेन्ट आईडी, स्टुडेन्ट नेम, रोल नम्बर, क्लास जे पनि हुन सक्छ हैन, यो सबै हुन सक्छ. देन अगेन प्रोफेसर को पनि इम्प्लोइ आईडी, प्रोफेसर नेम, अरु डिटेलहरु हुन सक्छ. Then we will be just enhancing it with the attribute. Okay. अब यसरी एट्रिब्युटहरु राख्छौं, अरु धेरै एट्रिब्युट हुन सक्छ. At last, what we can do is that we can just generally make a ER diagram in a simplified form. अब तिमीले यसरी नै राख्छौ भने पनि इट्स ओके, बट ERD डायग्राम चाहिँ तिमीले चाहिँ अर्को तरिकाले पनि राख्न सक्छौ. यु क्यान गो इन दिस मेथड. अरु सबै त्यही हो, इन्टिटीलाई चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ यसरी राख्न. This is all about how you create a ER diagram. दुईटै तरिकाले एक्सेप्टेबल हुन्छ है. माथिको त पनि हुन्छ, तलको तरिकाले पनि गरे हुन्छ. There is no any obstacle for doing any of it. Okay. This is all about the ER diagram. अब तिमीहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको लागि पनि ER डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ. डीएफ बनाइसक्यो होला हैन सबैले? अहिले बनाइसक्यो भने भोलि प्रोजेक्टको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ. आफ्टर दैट विल बी गोइङ टुवर्ड्स द एक दिन चाहिँ हामी चाहिँ भोलि सायद रिलेसनल अल्जेब्रालाई दिन्छौँ होला है. टोटल्ली थ्योरेटिकल. त्यसपछि हामी चाहिँ लास्ट च्याप्टरमा जुन चाहिँ सेक्युरिटी रिलेटेड छ त्यो चाहिँ एसक्यूएल सर्भर बेस्ड भएर हामी चाहिँ त्यसमा जान्छौँ. So I think we will be doing this much. अब अरु के क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज लेट मी नो रिगार्डिङ द ERD डायग्राम्स. सर यदि एउटै सब्जेक्ट एउटै टिचरले दुईटा सब्जेक्ट पढायो भने त्यो के हुन्छ? one to many. टिचर टु सब्जेक्ट one to many भयो. त्यो चाहिँ हामीले सिनारियो अनुसार गर्नुपर्छ. सिनारियो क्लाइन्टले दिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार गर्दै जाने हो नि त हामीले त.
इट सबैसँग मिक्स गरे भने कन्फ्युज हुन्छ हजुर कन्फ्युज हुन्छ अब जस्तै हाम्रो कलेजको केसमा चाहिँ टिचर र सब्जेक्टको रिलेसन के हुन्छ 1-to-1 कसरी 1-to-1 मैले त एडभान्स प्रोग्रामिङ पनि पढाउँछु प्रोग्रामिङ पनि पढाउँछु डेटाबेस पनि पढाउँछु एसटीएलसी पनि पढाउँछु द्याट इज द रिलेसन बिट्विन मी 1 to many भयो हैन मेरो र स्टुडेन्टको रिलेसन पनि 1 to many भयो मेरो र क्लासको रिलेसन पनि 1 to many भयो हजुर जेनरली के हुन्छ भने 1 to many रिलेसनशिपहरु चाहिँ धेरै एक्जिस्ट गर्दछ के बिकज नर्मल्ली एउटा प्राइमरी की हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ के अरे फरेन की हुन्छ फरेन की हुने बित्तिकै प्राइमरी की र फरेन कीको रिलेसन हुने बित्तिकैमा जेनरली द रिलेसन इज 1 to many एक्सक्युज मी सर यस सर त्यो मैले अस्ति स्किमा डायग्राम बनाएको थिएँ अलि हेरिदिनुहुन्छ र ओके प्लिज यो अलि सानो भएको छ स्क्रिन सेयर भइरहेछ सर यस्तो गरौँ तिमीले मलाई के अरे मेल गरिदिन्छौ या त यही उसमा अपलोड गरिदियो म यसलाई डिटेलली हेरिदिन्छु हुन्छ म मेल गरिदिन्छु नि बरु है मेल आइडी छ है हजुर सर shiva@ismt.edu.np हुन्छ सर अरूको पनि छ भने गर है तिमीहरूलाई चाहिँ म डेटाबेस चाहिँ फ्राइडे मात्र फ्राइडे अथवा सटरडे मात्र दिन सक्दिनँ किनकि त्यो जुन मेम्बर पार्ट थियो जुन त्यो जुन चाहिँ ब्रान्च लेभलकोले मात्र हेर्न पाउने ब्रान्चलाई त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति होमवर्क गर्नै पर्ने देखियो त्यही भएर म हेरिराख्छु मेरो हेरिदिनु भयो सर तिम्रो हेर ठिक छ तिम्रो त यहीँ पनि हेरे हो अस्ति पठाएको झन् ठुलो बनाएको नि सर मैले त्यो भए हेरेको छैन एकचोटि तिम्रो हेर्नु पर्ला है तिम्रो मेल गर्दैन मेलमा हेरेर पठायो भने सजिलो हुन्छ कि ओके सर अदर्स एनिथिङ प्लिज मेल एड्रेस भनिदिनु सर एन्ड रिगार्डिङ द असाइनमेन्ट्स ओके तिमीहरू प्रायः जस्तो होइन यो आई थिङ्क पोखरा टिम पनि छ होला सायद यसमा तर रिगार्डिङ असाइनमेन्ट मैले तिमीहरूलाई कुनै पनि असाइनमेन्ट फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्रामिङ सेकेन्ड सेमेस्टर एसटिएलसी थर्ड सेमेस्टर एडभान्स प्रोग्रामिङ कुनै तिमीहरूको चाहिँ चेक हुन बाँकी छ भने अथवा कलेजमा फिडब्याक छ भने फिडब्याक गरेर छिटो बुझाउने बिकज आई निड टु चेक दोज असाइनमेन्ट एज सुन एज पोसिबल पछि गएर चाहिँ त्यही असाइनमेन्ट मबाट चेक नहुन पनि सक्छ है इन नियर फ्युचर प्लिज सर अहिले हजुर कलेज पनि आइराख्नुहुन्छ हो म अहिले अब एकछिनमा कलेज जान्छु अब यो क्लास दिने बित्तिकैमा सर अनि P2 को चेक गर्नु भयो कि नै P2 भन्दा है P2 सेक्सन P2 भने पहिलाको STLC D सेक्सन प्रायः जस्तो चेक गरेको छ कतिजनालाई चाहिँ फिडब्याक पनि दिएको छु मैले है अनि त्यो फिडब्याक लिन नि आएको छैन कतिजनालाई P2 सेक्सन भनेको त मलाई ठ्याक्कै याद भएन एक्चुअली असाइनमेन्ट मैले STLC को D सेक्सन सर